Good morning, everyone. My topic is financial statements of not-for-profit organization. The type 1 problems already completed. Now type 2. A given question, they will give income and expenditure account. We need to identify receipts and payments. Receipts and payments. So receipts and payments is a kind of P&L cash account. So debit side all receipts, credit side all payments. మనం ఏదైనా హోంవర్క్ ఇచ్చామా? బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయండి అన్నట్టు ఏదైనా ఇవ్వలేదా? డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అది. నా ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. Eighth problem. Problem number 8. Income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 of South Asia Club is given below. So expenditures, incomes, salaries and wages, miscellaneous expenses, audit fees, executives honorarium, sports day expenses, printing and stationery, interest on bank loan, a depreciation on sports equipment, credit side, subscription, entrance fee, by contribution for annual day, by contribution for annual day, after deduction expenses of rupees, after deduction expenses of rupees 7,500, after deduction expense of rupees 7,500. ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చిందేమో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. సేమ్ ఐటమ్ మీద రిసీట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేమెంట్ ఉన్నప్పుడు వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ వి షుడ్ అకౌంట్ అండర్ నెట్ బేసిస్. సో నెట్ బేసిస్ అకౌంటింగ్లో కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ యాన్యువల్ డే 7,500 వచ్చిందమ్మా. కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ యాన్యువల్ డే 7,500 వచ్చింది. బ్రాకెట్లో ఏమమ్మా ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ expenses of rupees 7,500. The total receipt ఎంత చెప్పండి? total receipt 15,000. payment, so that means while preparing receipts and payments account, receipt side a contribution for annual day 15,000, payment side expenses of annual day 7,500, payments and notes done. Next, following additional information also available. So subscription received in advance, current year, last year, a subscription outstanding, salaries outstanding, a sports equipment after deducting depreciation, sports equipment after deducting depreciation, opening sports equipment value 26,000, closing 27,000, after deducting depreciation కదా, అంటే ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ యాడ్ చేశారా? ఏమైందమ్మా? మైనస్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? మరి వాల్యూ ఎలా ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? 26,000 ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్, 26,000 ఈజ్ ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. మరి డిప్రిసియేషన్ డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే 26,000 కాస్త డిక్రీజ్ అవ్వాలి కదా, అవునా కదా? డిక్రీజ్ అవ్వాలా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. మరి ఇంక్రీజ్ అయిందంటే రీజన్ ఏమంటొచ్చమ్మా? మేబీ దెర్ ఈజ్ ఏ పర్చేజ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్, పర్చేజ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకేనా? మరి ఎంత చెప్పండి? 1,000. డిప్రిసియేషన్ ఏం లేదా? 3,000 డిప్రిసియేషన్ ఉందమ్మా. 3,000 ఈజ్ అ డిప్రిసియేషన్. 26,000 minus 3,000. How much? Actual closing should be 23,000. Actual closing should be 23,000. మరి కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ ఎంత ఉందమ్మా? 27,000 ఉంది. దట్ మీన్స్ 4,000 additional purchase of sports equipment, and that should be presented as a payment. That should be presented as payment. My income and expenditure లో asset purchase record అవుతుందా? No, because that is a capital expenditure. Income and expenditure account is a revenue nature, revenue account. Expenses only which are in the nature of revenue should be recorded. But purchase of asset is a capital expenditure. Revenue account lo account అవుతుందా? No. Receipts and payments లో payment side. Receipts and payment side. Next, a fifth one, cash in hand, that is 31st March 2022 was 16,000. Cash in hand 16,000. Next, point number 6, the club took at a 5% loan of rupees 30,000 from a bank. Club took 5% loan of rupees 30,000 from a bank during 2021. Current year ఏంటమ్మా? 21-22.
అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ లోన్ తీసుకున్నారు, కరెంట్ ఇయర్ కాదు, ప్రీవియస్ ఇయర్ లోన్ టేకెన్ ఫర్ విచ్ ఇంట్రెస్ట్ వాజ్ నాట్ పెయిడ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 21-22. ప్రీవియస్ ఇయర్లో తీసుకున్న లోన్కి కరెంట్ ఇయర్ అసలు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ అవ్వలేదంట. ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ అవ్వలేదు అంటే ఎక్స్పెన్స్ జీరోనా? మా ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్, ఎక్స్పెన్స్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్. పేమెంట్ అయిందా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. టెల్ మీ కరెంట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్. కరెంట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ లోన్ 1500. మరి అది పేమెంట్ అయిందా? నో. అంటే రిసిట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అది ఉండాలా? ఉండద్దమ్మా. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి షుడ్ ప్రిపేర్ రిసిట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్. Prepare receipts and payments account for the year ended 31st March 2022. Just we need to prepare a receipts and payments account. Ante. Done? Start cheyanama. Receipts and payments account of South Asia Club. South Asia Club. Receipts and payments account of South Asia Club. Receipts and payments account of South Asia Club for the year ended 31st March 2022. For the year ended 31st March 2022. Problem number? Problem number 8. Receipts debit side, payments credit side. Come on. My receipts and payments account should be starting with opening balance of cash and bank. So 2 balance brought down. Now tell me 2 balance brought down. 2 balance brought down చెప్పండి. టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ చెప్పండి అమ్మా. 16,000. ఓకే ఫైన్. ఎక్కడ ఇచ్చారమ్మా క్వశ్చన్లో? లాస్ట్లో ఇచ్చారా? మా 16,000 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సా క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సా? ఏమి అయిపోతే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పానా? మరి 12,000 ఎక్కడ ఉందమ్మా? 16,000 మైనస్ 4,000 అంటే ఓన్లీ 4,000 పేమెంట్ కరెంట్ ఇయర్లో? చాలా ఉన్నాయి కదా తెలుసా? దట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. అది తప్ప అని తెలుసమ్మా మనకి, ఎక్సెప్ట్ దట్. అంతే కదా? అవుట్ స్టాండింగ్ మా పేమెంట్స్ రిసీట్స్ నేను అడిగింది ఏంటమ్మా? పేమెంట్స్ రిసీట్స్ చూడడం. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ అని నోట్ చేద్దాం. ఎక్సెప్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రిమైనింగ్ నోట్ చేద్దాం. డన్.
ఫస్ట్ రిసీట్స్ నోట్ చేద్దాం, పేమెంట్స్ రిసీట్స్ నోట్ చేయాలంటే ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండాలమ్మా? ఇన్కమ్స్ అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్కమ్స్ అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. టెల్ మీ ఫస్ట్ ఇన్కమ్. Subscription. So by using that subscription given an income and expenditure account and additional information, find subscription received. Subscription received anta cheppanu. 75,000. మా సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్కమ్ 75,000. 73,200 అంతేనా? విల్ సీ. సో సబ్స్క్రిప్షన్ 75,000 ఇన్కమ్. సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, సబ్స్క్రిప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్. 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి కాదు. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 2 ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వెయిట్ని యాడ్ చేయాలి. సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ 4,500 యాడ్ చేయాలా, మైనస్ చేయాలా? మైనస్. 2,700 యాడ్. 2,700 యాడ్. సబ్స్క్రిప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్. కరెంట్ ఇయర్ మైనస్. ఓకేనా? సో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రిపేర్ వర్కింగ్ నోట్. సపరేట్గా వర్కింగ్ నోట్ ప్రిపేర్ చేయడం. డన్. సో స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్. Calculation of subscription received. Calculation of subscription received. Particulars amount. Particulars amount. So particulars are first. We should start with subscription income. Subscription income. How much subscription income? 75,000. 75,000. So minus received in advance. Received in advance. Current year advance or previous year advance? Previous year. Year 2021. How much? 4,500. Next, add received in advance for in 2021-22. How much? 2,700. 2,700. Next, current year outstanding em cheyalama? Minus last year outstanding, add. So add outstanding subscription. Outstanding subscription. Add outstanding subscription year 2020-21. 2020-21. How much? 6,000. Next, minus outstanding subscription 2021-22. Outstanding subscription 2021-22. How much? 7,500. Total 73,200 అన్నారు. ఓన్లీ ఒకటే అడ్జస్ట్మెంట్ కన్సిడర్ చేశారా?
70, 71,700. ఏంటమ్మా 71,700? Subscription received. Subscription received. So refer working note number 1. $71,700. Next. So subscription completed. Next, entrance fee 2,500. Any adjustment? Chepandi. So directly record a debit side, that is receipts and payments receipt side, to entrance fees. To entrance fees. How much? 2,500. 2,500. Next, contribution for annual day. How much? 15,000. So to contribution for annual day, that is equals to 7,500 plus 7,500. How much? 15,000. 15,000. Next, payments. My receipts ఇంకా pending ఉన్నాయా? No. So directly come to payments. చెప్పండి. First payment, salaries and wages. Any adjustment? So by salaries and wages, by salaries and wages, tell me calculation. 47,500. కరెంట్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? మైనస్. మా వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ పేమెంట్ we should deduct payment which is not paid in current year, expense which is not paid in current year. అది current year expense ఏమో బట్ పే చేయలేదు. సో దట్స్ వై డిడక్ట్. సో మైనస్ 4,500, యాడ్ 4,000. How much? 47,000. Next, miscellaneous expenses. Any adjustment? No. So credit side, by miscellaneous expenses, by miscellaneous expenses, how much? 5,000. By miscellaneous expenses, 5,000. Next, by audit fee, how much? 2,500. Any adjustment? No. By audit fee, 2,500. Next, executives honorarium. Executives honorarium పేమెంట్ అయిందా లేదా? ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అడ్జస్ట్మెంట్స్లో? నో. దట్ మీన్స్ పేమెంట్ కంప్లీటెడ్. సో బై honorarium, how much? 10,000. 10,000. నెక్స్ట్, క్లాస్లో ఉన్నారా మీరు? మరి నెక్స్ట్ అంటే ఏం మాట్లాడరండి? స్పోర్ట్స్ డే ఎక్స్పెన్సెస్, హౌ మచ్? 5,000. ఏదో నేను వచ్చి నేను చేసుకున్నట్టుంది నాకు ఇప్పుడు. బై స్పోర్ట్స్ డే ఎక్స్పెన్సెస్, హౌ మచ్? నెక్స్ట్, by printing and stationery. Any adjustment? So by printing and stationery, ah. 4,000. Next, interest on bank loan, how much?
చెప్పండి అమ్మా. 1500. సో పేమెంట్ సైడ్ పేమెంట్ చేసామా? సో నో, అది అకౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం. నెక్స్ట్, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ పేమెంటా కాదా? But depreciation is a non-cash expenses, right? Depreciation is a non-cash expenses. Next, surplus వస్తుందా? పేమెంట్ సైడా రిసిట్ సైడ్ అమ్మా? తేజస్విని, సర్ప్లస్ ఎక్కడ రాయాలి? రిసిటా? మా ఇంకా పెండింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. మా పర్చేజ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ రికార్డ్ చేసామా? నో, రికార్డ్ చేయాలి కదా. సో పేమెంట్ సైడ్ బై స్పోర్ట్స్ డే ఎక్విప్మెంట్. సో స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. Working note number 2. Calculation of purchase of sports equipment. Calculation of purchase of sports equipment. So opening value, how much? 26,000. So opening value 26,000. Next, deduct depreciation from opening value. Minus depreciation. Shakepet. రవీందర్ వచ్చాడు మా ముందుకు, వచ్చాను మీరు ఫస్ట్ బెంచ్కి రండి. కావాలంటే అతను కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. డిప్రిసియేషన్ హౌ మచ్? 3,000. $23,000. But given closing balance is 27,000. So closing balance is equals to 27,000. Purchase in current year is equals to 4,000. 4,000. Payment kada adi. So credit side of receipts and payments account 4,000. 4,000. Next, any other pending adjustment? Andena closing of cash and bank balance. Ingemi ledu. Moxa chudamma. Annual day expenses 7,500 ఉన్నాయి కదా. పే చేసామా లేదా? అది ఎంత రికార్డ్ చేశారా? చేయాలి కదా. ఓకేనా? మా అలాంటివి మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి రిసీట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా పేమెంట్ రికార్డ్ చేయండి, అది అప్పుడు మర్చిపోకుండా ఉంటుంది. డన్. సో క్రెడిట్ సైడ్ బై యాన్యువల్ డే ఎక్స్పెన్సెస్. హౌ మచ్? 7,500. 7,500. Next, any other pending adjustments? Closing balance of cash. So by balance carried down. How much cash? 16,000. 16,000. 16,000. మా ఒకసారి చూడమ్మా క్వశ్చన్లో పాయింట్ నెంబర్ 6 చూడండి.
The club took a 5% bank loan of rupees 30,000 from a bank during 2021 అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్. ఫర్ సపోజ్ అక్కడ డ్యూరింగ్ 21-21 ఉంటే 21-22 ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? కరెంట్ ఇయర్ రిసీట్స్లో రికార్డ్ చేయాలమ్మా టు బ్యాంక్ లోన్ అని. ఓకేనా? కరెంట్ ఇయర్ రిసీట్స్లో రికార్డ్ చేయాలి టు బ్యాంక్ లోన్. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఇయర్ వన్ మోర్ అడిషనల్ పాయింట్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ లోన్ రీపేమెంట్ డన్ రూపీస్ 5,000 ఇచ్చడం. ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి? పేమెంట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఇచ్చారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ కూడా కన్సిడర్ చేసి పేమెంట్ చేయాలి. క్లియర్? బ్యాలెన్స్ చేయడం ఇంకా 1,01,500. 1,01,500. $1,01,500. Tell me opening balance of cash. $12,300. 12,300. $12,300. Completed. Note చేశారా? Next, my problem number 9, homework. Extra adjustments ఏమన్నా ఇప్పటివరకు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసాం సేమ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ బట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? మా బ్యాలెన్స్ షీట్ వేయాలి ఆ క్వశ్చన్కా. ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ చేసిన క్వశ్చన్కా హోంవర్క్ క్వశ్చన్కా చూడండి అందులో ఏమడిగితే అదే చేయాలి. ప్రిపేర్ రిసిట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. బ్యాలెన్స్ షీట్ వేయడం వచ్చు కదా మీకు? ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సర్ ఇచ్చారు. రిసిట్స్ పేమెంట్స్ మనం చేస్తాం. రెండింటిని యూజ్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆల్ అసెట్స్ అసెట్ సైడ్, లయబిలిటీస్ లయబిలిటీస్ సైడ్. ఓకేనా? క్లియర్? మా వెరీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ థియరీ లాగా ఉందమ్మా అది. మీరు చూసుకుంటే సాలరీస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ 400, 450. ప్రీవియస్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్. నెక్స్ట్, జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీపెయిడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 60. మా ఇది ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పండి నాకు ఒకసారి. జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 500 ఉందాం. జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 500, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీపెయిడ్ 60 అంట. నౌ టెల్ మీ పేమెంట్. జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 500, జనరల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్లూడ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీపెయిడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 60. పేమెంట్ ఎంత? 560 440? 500 కావాలా? మా జనరల్ ఎక్స్పెన్స్ గివెన్ ఈస్ 500. ఎక్స్పెన్స్ మా జనరల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆల్సో అండ్ దట్ ఈస్ ప్రీపెయిడ్ రూపీస్ 60. ఇప్పుడు చెప్పండి. 500 expense, 440 is payment. సార్ నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఒకసారి వినండి. ఎక్స్పెన్స్ 10,000, ఎక్స్పెన్స్ 10,000, ఎక్స్పెన్స్ కదా పేమెంట్ 10,000, అడ్వాన్స్ 2,000. ఫైండ్ ఎక్స్పెన్స్ 8,000. సో 10,000 నుంచి 2,000 డిడక్ట్ చేస్తే 8,000 వచ్చింది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే ఎక్స్పెన్స్ 8,000, అడ్వాన్స్ 2,000.
నౌ టెల్ మీ పేమెంట్ 560 కదా, అవునా కదా. మా ఇందులో మేజర్ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే, మా జనరల్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇన్ దట్ గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెన్స్ అని ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. బట్ చదివేటప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 500, దట్ 500 ఇంక్లూడ్స్ ప్రీమియం ఇన్ అడ్వాన్స్ 60 ఉండకూడదు కదా, అందుకే మైనస్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? బట్ అది కదమ్మా కరెక్ట్. జనరల్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇన్ దాట్ గ్రూప్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ప్రీపెయిడ్ ఉందంట. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ప్రీపెయిడ్ ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? పేమెంట్లోంచి మైనస్ చేయాలి. పేమెంట్లోంచి మైనస్ చేయాలి, బట్ గివెన్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్స్కి యాడ్ చేయాలి. కేర్ఫుల్ అమ్మ, ఓకేనా. ఆడిట్ ఫీ ఫర్ 2022 ఈజ్ ఎట్ అన్పెయిడ్. ఆడిట్ ఫీ 250 ఎక్స్పెన్సెస్, కానీ పేమెంట్ అవ్వలేదంట. దట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆడిట్ ఫీ లయబిలిటీ. During 2022, audit fee for 2021 was paid amounting to 100. Question సరిగ్గా చదవాలమ్మా. During 2022, nothing but current year. Audit fee of 2021. Last year audit fee current year pay చేశారంట. Outstanding in last year, current year paid. అంటే current year receipts and payments account లో audit fee 200 వస్తుందా, 250 వస్తుందా, 450 వస్తుందా? 200, because current year related 250 pay చేశారా? No. The club owned a freehold lease of ground value 10,000 asset. The club had sports equipment on 1st January 2022 valued at 2,600. At the end of the year, after depreciation, this equipment amounted to 2,700. Maybe current year purchase. Tell me current year purchase. Opening 2,600 minus 300 depreciation 2,300, closing 2,700. That means increase in value of asset is 4,000, and that should be treated as purchase. మా సేమ్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో అదే, ఒక 0 తగ్గింది అంతే. 26,000, 3,000, 27,000, 2,600, 300, 2,700. At the end of the year, okay, the club has raised a bank loan of rupees 2,000. This was outstanding throughout 2022. అంటే పే చేయలేదు బ్యాంక్ లోన్. On 31st December 2022, cash in hand amounting to 1,600. Closing cash. Prepare receipts and payments account and balance sheet. చేస్తారు కదా, డన్. హోంవర్క్ అమ్మ. నెక్స్ట్ ఇంకా పెండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ 2 ప్రాబ్లమ్స్. మా 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 10లో సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్ కంప్లీటెడ్. మన సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్ కంప్లీటెడ్. నా పెండింగ్ జస్ట్ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 10. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 10, జస్ట్ చూడడం ఒకసారి. మీరేం నో జస్ట్ వినండి చాలు. మా డొనేషన్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా. డొనేషన్స్ ఆర్ 2 types. First one, general donation. First one, general donation. Second one, a specific donation. Specific donation. My general donation always treated as income. Always treated as income. A specific donation, liability. Specific donation, liability. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ రిలేటెడ్ పాయింట్. జనరల్ డొనేషన్ ఆబ్వియస్లీ డైరెక్ట్లీ క్రెడిటెడ్ టు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్, రైట్. స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ ఏంటమ్మా, లయబిలిటీలా కంటిన్యూ అవుతుంది. స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీనింగ్ డొనేషన్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. But that purpose may be capital expenditure purpose or else
రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పర్పస్. అంతే కదా, డొనేషన్ ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం ఇస్తారా? నో, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం కూడా అవ్వచ్చు కదా, అవునా కదా. మరి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఎలా అకౌంటింగ్ ఉంటుంది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఏంటి అకౌంటింగ్, అది ట్రీట్ చేసుకోవాలి కదా, చూసుకోవాలి కదా, అవునా కదా. సో జస్ట్ ఫస్ట్ ఒక స్టోరీ వినడమ్మా. స్టోరీ ఏంటంటే, వి రిసీవ్డ్ 10 lakhs బిల్డింగ్ డొనేషన్. పర్పస్ ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్, ఫర్ ఇన్కరింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సో 10 lakhs డొనేషన్ ఇస్తే డే 1 10 lakhs యూజ్ చేస్తారా? చెప్పండి. పోనీ డే 2, డే 10 అలా కాదు కదా. సో ఇనీషియల్గా అమౌంట్ మొత్తం కూడా యూస్ అవ్వదు. పోనీ అలా ఐడియల్గా ఉంచితే మన యూస్ ఉందా? నో యూస్. సో దట్స్ వై ఏం చేస్తారంటే, అట్లీస్ట్ వర్స్ట్ కేస్లో దిల్ డిపాజిట్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ టు ఎ బ్యాంక్. యాక్చువల్లీ అయితే బయట ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, అట్లీస్ట్ వర్స్ట్ కేస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకపోయినా బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసుకుంటారు కదా అమౌంట్, అవునా కదా. ఎస్. సో 10 lakhsలో ఇనీషియల్ డే 1 ఒక 1 lakh యూజ్ చేస్తారమ్మా. నో టెల్ మీ పెండింగ్ అమౌంట్ 9 lakhs, అండ్ దిస్ 9 lakhs డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు ఏ బ్యాంక్. దిస్ 9 lakhs డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు ఏ బ్యాంక్. మరి బ్యాంక్ ఏం చేస్తామో డిపాజిట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, ఆ ఇంట్రెస్ట్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలి? ఇన్కమ్లా అకౌంట్ చేయాలా, లేకపోతే బిల్డింగ్ ఫండ్ లయబిలిటీ లాగా అకౌంట్ చేయాలా? ఎవరు చెప్పారమ్మా? లయబిలిటీ కదా, ఎవరు చెప్పారు? ఇంకా చెప్పలేదు కదా నేను. మా ఇక్కడ చూడమ్మా, మరి నేను అడిగే పాయింట్ అర్థమైందా? అమౌంట్ రిసీవ్డ్ యాజ్ ఎ స్పెషల్ డొనేషన్, ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ అ బ్యాంక్ డిపాజిటర్. మరి డిపాజిట్ మీద కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ జనరేట్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? మరి దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫండ్ అకౌంటింగ్. మీరు అకౌంట్ చేసే ఫండ్ క్యుములేటివ్ బేసిసా నాన్ క్యుములేటివ్ బేసిసా చెక్ చేయాలి. ఏంటమ్మా? క్యుములేటివ్ బేసిస్ ఆర్ నాన్ క్యుములేటివ్ బేసిస్. మా క్యుములేటివ్ అంటే అపాన్ యాడింగ్, నాన్ క్యుములేటివ్ అంటే డిఫరెంట్. ఇన్కమ్ జనరేటెడ్ త్రూ a fund which is received as a special purpose should be treated as separate income. ఎప్పుడమ్మా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ క్యుములేటివ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యుములేటివ్ అనుకోండి, ఏదైతే ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందో అది కూడా ఆ బిల్డింగ్ కోసం యూస్ చేయాలి, వేరే పర్పస్ కోసం యూస్ చేయకూడదు. ఇన్కమ్ జనరేటెడ్ త్రూ ఫండ్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ ఫండ్. ఇన్కమ్ జనరేట్ అయింది కదా, జనరేట్ అయిన ఇన్కమ్ కూడా బిల్డింగ్ కోసం యూస్ చేయాలి. ఎప్పుడమ్మా? అది క్యుములేటివ్ బేస్ అయితే. లేదా నాన్ క్యుములేటివ్ అనుకోండి, సపరేట్గా ఇన్కమ్లా ట్రీట్ చేయొచ్చు, అదే సపరేట్ ఓన్లీ బిల్డింగ్ 10 lakhs మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఒకసారి చూడమ్మా, స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ may be received to incurred either revenue expenditure or capital expenditure. Specific donation received for the purpose of incurring either revenue expenditure or capital expenditure. సరే, ఇది ఎందుకు బైఫర్కేట్ చేసినా మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాము, నేను నో ఇష్యూ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇన్కమ్ generated through investment. లయబిలిటీ లా ట్రీట్ చేయాలా, ఇన్కమ్ లా ట్రీట్ చేయాలా అంటే, ఇన్కమ్ జనరేటెడ్ త్రూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫండ్ అకౌంటింగ్. If fund accounting is under cumulative basis, treat it as a liability. If fund accounting is non-cumulative basis, treat it as a normal income. So income generated through investment, cumulative basis. లయబిలిటీ అంటే సింపుల్ చెప్పే, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న
ఫండ్ అని ఉంటుంది కదమ్మా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ ఫండ్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీస్ అని నోట్ చేస్తాం కదా. ఆ బిల్డింగ్ ఫండ్ యూజ్ చేసి ఏదైనా ఇన్కమ్ జనరేట్ అయితే ఆ బిల్డింగ్ ఫండ్కి యాడ్ చేయాలి. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది, సో లయబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఆర్ ఎల్స్ నాన్ క్యుములేటివ్ బేసిస్. నాన్ క్యుములేటివ్ బేసిస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఇన్కమ్. ఎక్కడ అకౌంట్ ఉందమ్మా? ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. మా అర్థమైందా పాయింట్ ఇది? చెప్పండి. మీకేం అర్థం కానీ నాకు అర్థమైంది. సరే, విల్ టేక్ ఏ సినారియో. బిల్డింగ్ ఫండ్ రిసీవ్డ్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్డింగ్ ఫండ్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్డింగ్ ఫండ్. $10 lakhs, 10 lakhs. Now, from that 10 lakhs, we invested 5 lakhs. Invested 5 lakhs investment purchase. Tell me entry. చెప్పండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు, చెప్పండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుతుంది కదా, అవుట్ఫ్లో అవుతా లేదా? మా జర్నల్ ఎంట్రీస్ వస్తే ఇందాక నేను చెప్పిందంతా అర్థమయ్యేదమ్మా, మీకు రావు కదా. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ 5 lakhs, 5 lakhs. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. ఫండ్ ఎంత రిసీవ్ అయింది మనకి? 10 lakhs. ఆ ఫండ్లోంచి ఎంత యూజ్ చేసామమ్మా? 5 lakhs. దేనికి యూజ్ చేసాం? బిల్డింగ్ కోసమా? నో, ఇన్వెస్ట్మెంట్. నో, టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ బిల్డింగ్ ఫండ్. అవునా? ఎంత ఉందమ్మా బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ బిల్డింగ్ ఫండ్? 5 lakhs ఉందా? బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ బిల్డింగ్ ఫండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్ ఫండ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 10 lakhs. ఆ బిల్డింగ్ ఫండ్ 10 lakhs ఇన్ ఎ వే ఆఫ్ క్యాష్ 5 lakhs, ఇన్ ఎ వే ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 5 lakhs. అర్థమైందా? ఇన్ ఎ వే ఆఫ్ క్యాష్ 5 lakhs, ఇన్ ఎ వే ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 5 lakhs. నౌ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ అయిందమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. అంతేనా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. సపోజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక 10,000 రిసీవ్ అయిందమ్మా. ఎంత? 10,000. సో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి మనం క్రెడిట్ నోట్ చేసాం, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్ని, ఇక్కడ అకౌంట్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? ఇన్కమ్లా ట్రీట్ చేస్తే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సర్కి వెళ్ళాలి. లయబిలిటీ ఎలా ట్రీట్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్ళాలి. ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది? మా ఫండ్ అకౌంటింగ్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. మా నేమ్ ఆఫ్ ఫండ్ అకౌంటింగ్ ఇస్ క్యుములేటివ్ బేసిస్, నాన్ క్యుములేటివ్ బేసిస్. క్యుములేటివ్ బేసిస్, నాన్ క్యుములేటివ్ బేసిస్. క్యుములేటివ్, నాన్ క్యుములేటివ్. క్యుములేటివ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, యాడింగ్. ఓకేనా? క్యుములేటివ్ బేసిస్ అంటే ఈ 10,000 కూడా దేనికి యాడ్ చేయాలమ్మా? బిల్డింగ్ ఫండ్కి యాడ్ చేయాలి. దేనికి యాడ్ చేయాలి? బిల్డింగ్ ఫండ్. చెప్పాను కదా, లయబిలిటీ సైడ్ బిల్డింగ్ ఫండ్ ప్లస్ ఇన్కమ్ అని. ఇప్పుడు నీకు ఇన్కమ్ వచ్చింది, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ చేసావు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఇన్కమ్ని దేనికి యాడ్ చేయాలి? బిల్డింగ్ ఫండ్. అంటే ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ చేయాలి, బిల్డింగ్ ఫండ్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ చేయాలంటే డెబిటా క్రెడిటా? చెప్పండి. డెబిట్. సో ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్డింగ్ ఫండ్ 10,000, 10,000. Now after entering this transaction, tell me balance in your building fund. 10 lakh, 10,000. And that 10 lakh, 10,000 presented as a liability in balance sheet. Okay now. Next, if it is under non-cumulative basis, whatever income accounted should be transferred to income and expenditure account. Tell me entry. Interest account debit to income and expenditure account. And the 10,000. 10,000. Okay now.
పర్పస్ ఆఫ్ డొనేషన్ ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్. ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసాం మనం, ఆర్ ఎల్స్ బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసాం. టెల్ మీ ఎంట్రీ బిల్డింగ్ పర్చేస్డ్. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. బిల్డింగ్ పర్చేస్డ్ ఎంట్రీ బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. 10 lakhs అయిందమ్మా బిల్డింగ్. 10 lakhs అయింది బిల్డింగ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, పర్పస్ ఆఫ్ డొనేషన్ రిసీవ్డ్ ఫుల్ఫిల్ అయిందా, ఇంకా ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదా? ఫుల్ఫిల్ అయిపోయిందా? పర్పస్ ఆఫ్ డొనేషన్ ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్. బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసామా లేదా? ఎస్, బిల్డింగ్ పర్చేస్డ్. నో టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ బిల్డింగ్ ఫండ్. 10,10,000 ఉంది, ఉందా లేదా? అవునా కదా? పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఫండ్ కంటిన్యూ అవ్వడం కరెక్టా? నో. ఆఫ్టర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ ఆఫ్ డొనేషన్ రిసీవ్డ్, వాట్ ఎవర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ బిల్డింగ్ ఫండ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు క్యాపిటల్ ఫండ్. షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు క్యాపిటల్ ఫండ్. నార్మల్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేసేయండి. Now tell me journal entry for transfer of building fund to capital fund. Building fund account debit to capital fund. Ten lakh 10,000. 10 lakh 10,000. Clear? Done. Next. Suppose example. Building కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం మనం. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటే బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయినట్ట? 31st March రోజు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. పర్పస్ కంప్లీట్ అయినట్ట? నో. సో పర్పస్ కంప్లీట్ అవ్వకపోతే ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయకూడదు. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో సపరేట్గా బిల్డింగ్ ఫండ్ ఉండాలి. ఎప్పుడమ్మా? ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, ఇఫ్ యువర్ బిల్డింగ్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇఫ్ యువర్ బిల్డింగ్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. లేదు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్గా బిల్డింగ్ కంప్లీటెడ్ అనుకుంటే ఏం చేయాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్లో బిల్డింగ్ ఫండ్ ఉండకూడదు. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? అది క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలి. క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్. పర్పస్ ఆఫ్ డొనేషన్ మే బీ ఇన్కరింగ్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సో ఇక్కడంటే బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని నోట్ చేసాం, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఫండ్ రిసీవ్డ్ ఫర్ కండక్టింగ్ టోర్నమెంట్. టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయడం కోసం ఫండ్ రిసీవ్ అయింది. నా టోర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్. టోర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్. ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తామో నార్మల్గా టోర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. బట్ వెన్ ఎవర్ దట్ ఎక్స్పెన్స్ ఈస్ డెడికేటెడ్ రిలేట్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ ఫండ్, ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ ఎలా ఉండాలంటే టోర్నమెంట్ ఫండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అవ్వాలి. ఎక్స్పెన్స్ టు క్యాష్ అని నోట్ చేయకూడదు. టోర్నమెంట్ ఫండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. వై? బికాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడు అకౌంట్ అవ్వాలమ్మా? మన ఓన్ మనీ ఇన్కర్ అయితే ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ అవ్వాలి. మన ఓన్ మనీయా? నో. టు ఇన్కర్ దాట్ ఎక్స్పెన్సెస్, we received a fund. సో వెన్ ఎవర్ ఇన్కరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫండ్లోంచి డిడక్ట్ చేయాలి. ఫండ్లోంచి డిడక్ట్ చేయాలి. సార్ మరి అలా అంటున్నప్పుడు అసెట్కి కూడా బిల్డింగ్ ఫండ్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాష్ రాయొచ్చు కదా సార్ అని డౌట్ రావచ్చమ్మా. అసెట్కి కూడా రాయొచ్చు కదా. ఎక్స్పెన్స్ కంటే టోర్నమెంట్ ఫండ్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాష్ నోట్ చేయండి అని చెప్పాను. మరి అసెట్ కూడా నోట్ చేయొచ్చు కదా అంటే, మా అసెట్ పర్చేస్ చేసింది అసెట్ మన దగ్గర కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా? అసెట్ కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా? ఎస్. మా పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అయినా కానీ అసెట్ మన దగ్గర కంటిన్యూ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ యూ మస్ట్ డిస్క్లోజ్ యువర్ అసెట్. సో దట్స్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ బిల్డింగ్ ఫండ్ హియర్ వీ షుడ్ డెబిట్ బిల్డింగ్ అకౌంట్. We should debit building account. If it is for incurring a revenue expenditure, in such a case, instead of debiting revenue expenditure, we should debit fund account. Fund account. అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అయ్యేటప్పుడు ఫండ్లోంచి మైనస్ అవ్వాలి. ఫండ్లోంచి మైనస్ అవ్వాలి. ఓకేనా? క్లియర్? మరి లాస్ట్ ఈ పాయింట్కి అది క్యూములేటివ్ బేస్ నాన్ క్యూములేటివ్ బేస్ అవసరం లేదు. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. దేని గురించి? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. జస్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి. Problem 10. From the following income and expenditure account and the balance sheet of a club, prepare receipts and payments account and subscription account for the Manish. For the year ended 31st March 2022. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారమ్మా. బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్ అడ్వాన్స్ లయబిలిటీ. ప్రైస్ ఫండ్. ప్రైస్ ఫండ్ అంటే డొనేషన్ రిసీవ్డ్ స్పెసిఫికలీ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రైజెస్.
to distribution of prices. Opening balance of price fund is 25,000. మా printing alignment సరిగ్గా రావాలి, చెక్ చేసుకోండి అక్కడ. Opening balance of price fund is 25,000. Add interest. Add interest అంటే income received on investment of this price fund. ప్రైస్ ఫండ్ అమౌంట్ యూజ్ చేసి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసి ఉంటాం కదా. జనరేట్ చేసిన ఇన్కమ్ని ఫండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే అది క్యూములేటివ్ బేసా నాన్ క్యూములేటివ్ బేసా? క్యూములేటివ్ బేస్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ 1000 యాడ్ అయిందాం. నెక్స్ట్ లెస్ ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 2000. ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫండ్ నుంచి మైనస్ అవుతుందంటే బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంట్రీలో ఏమొస్తుందమ్మా? ఫండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. సో దట్స్ వై డిడక్ట్ ప్రైజెస్ 2000. మాది 2000 పేమెంటే కదా. ఎస్. ఇంట్రెస్ట్ 1000 రిసీటే కదా. ఎస్. మా వైల్ ప్రిపేరింగ్ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ వి షుడ్ రికార్డ్ రిసీట్ ఆఫ్ 1000 ఇంట్రెస్ట్, పేమెంట్ ఆఫ్ 2000 ప్రైజెస్. పేమెంట్ ఆఫ్ 2000 ప్రైజెస్. నెక్స్ట్ జనరల్ ఫండ్. జనరల్ ఫండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 56,250 అట్ లెస్ డెఫిసిట్ యాడ్ ఎంట్రన్స్ ఫీ. మా జనరల్ ఫండ్ అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఫండ్ అని. ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ ఫండ్. ఓకేనా? క్యాపిటల్ ఫండ్. ఫర్నిచర్, గ్రౌండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ప్రైస్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రైస్ ఫండ్ ఇన్వెస్టెడ్ రూపీస్ 20,000. ప్రైస్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిస్కస్ చేసామా లేదా? ఎస్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ సబ్స్క్రిప్షన్. The following adjustments have been made in the above accounts. Upkeep of ground 600, printing 240 relating to 2021 and were paid in 21-22. So current year lo payments lo include చేయాలి. 1/2 of entrance fee has been capitalized by transfer to general fund. ఎంత క్యాపిటలైజ్ చేసాం చెక్ చేయండి ఒకసారి. 1300. హాఫ్ క్యాపిటలైజ్ చేయాలంట. 1300 క్యాపిటలైజ్ చేసాం అంటే మొత్తం ఎంత రిసీవ్ అయినట్టమ్మా? 2600. టోటల్ రిసీట్లో హాఫ్ షుడ్ బి క్యాపిటలైజ్డ్. క్యాపిటలైజ్ చేసిన అమౌంట్ 1300 అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్. అంటే ఫుల్ ఏమవుతుందమ్మా? 2600. 2600 ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? రిసీట్స్ ఎంట్రన్స్ ఫీలో. అండ్ రిమైన్ సబ్స్క్రిప్షన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ మనం కంప్లీట్ చేసాం అది. ఓకేనా? సో స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రిపరేషన్. రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసే ఫండ్ అకౌంట్ని మొత్తము జస్ట్ మీకు ఈ పాయింట్స్ అర్థం అవడం కోసం. ప్రైస్ ఫండ్, యాడ్ ఇంట్రెస్ట్, లెస్ ప్రైజెస్ ఏంటి సార్ ఇది? బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్లస్ ప్రైజెస్, సో మైనస్ ప్రైజెస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఏంటి సార్ అనే డౌట్ వస్తాము. బ్యాలెన్స్ షీట్లో యాడ్ చేసిన మీనింగ్ ఏంటో దట్ ఈస్ ఆ ఫండ్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ అండర్ క్యూములేటివ్ బేసిస్. ఫండ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ ఏదైనా కానీ ఫండ్లోంచి యాడ్ అవ్వాలి, డిడక్ట్ అవ్వాలి. ఎప్పుడమ్మా? వెన్ ఇట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ అండర్ క్యూములేటివ్ బేసిస్. క్యూములేటివ్ బేసిస్. బట్ డోంట్ వరీ, ఈరోజు క్లాస్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇందా మనం ఎంట్రీస్ చూసాం కదా, ఆ ఎంట్రీస్ అని ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్లో నేను నోట్ చేపిస్తాను మీకు. ఎంట్రీస్ 99.99% అడగరమ్మా క్వశ్చన్లో. ఫండ్ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ అడగరు. ఆ ఎంట్రీ జస్ట్ మీకు ఇక్కడ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు వేసాం, ఎందుకు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్కి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అయింది, ఇంట్రెస్ట్ దేనికి యాడ్ అవ్వాలి, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్కి అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్, ఇన్కమ్ రిసీవబుల్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ యాడ్ అవ్వాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో వై అనే రీజన్ కోసం ఫండ్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ అండర్ క్యూములేటివ్ బేసిస్. అంతదాకా అడగారు క్వశ్చన్లో ఎగ్జామ్లో. బట్ మనకు ఒక ఐడియా కోసం ఎంట్రీస్ నోట్ చేద్దాం. బట్ రైట్ నౌ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. డన్. సో స్టార్ట్ చేయడం. Problem number 10. మా ఫండ్ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ మనం రేపు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? Receipts and payments account of club. For the year ended 31st March 2022.
receipts, amount, payments, amount. Receipts, amount, payments, amount. So first we'll be starting with receipts. Opening balance of cash. Question lecture check cheyandam. Opening cash balance. So in question, income and expenditure undi, and current year balance sheet also there. Balance sheet question lo ichcharamma. Manam em prepare cheyalsina avasaram ledhu. Opening balance of cash unda? No. So to balance brought down balancing figure. Next, చెప్పండి receipts అకౌంట్ చేసేటప్పుడు ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండాలమ్మా? ఇన్కమ్స్ అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ ఇన్కమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ 17,320. టెల్ మీ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్. ఆల్రెడీ మనం ఈ సమ్ చేసాం. మనం సేమ్ 17,320, సేమ్ 17,320 చేసామా లేదు ఈ సమ్? ఎస్. సో 2 subscription refer subscription account, refer subscription account. మా అక్కడ నోట్ చేసిన 17,320 ఇక్కడది సేమ్ కాదమ్మా. ఓకేనా? క్వశ్చన్లో డిఫరెంట్ 17,320, ఇక్కడ ఆన్సర్లో రిసీట్ 17,320 ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకేనా? దీని రిలేటెడ్ ఎంట్రీ ఆల్రెడీ మనం చూసాం, లెడ్జర్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3 of 4 of I think 4. నెక్స్ట్, సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ హౌ మచ్? 260. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పండి? నో. సో డెబిట్ సైడ్ 2 సేల్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ హౌ మచ్? 260. 260. Next, buy lectures how much? 1,500. Any adjustments? No. So 2 lectures 1,500. 2 lectures 1,500. Next, entrance fee. Ma 1,300 is income, that is half. అంతే కదా? హాఫ్ క్యాపిటలైజ్డ్ అంటే హాఫ్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్. సో రెవెన్యూ ఇన్కమ్ 1,300, క్యాపిటలైజ్డ్ 1,300, టోటల్ 2,600. సో 2 ఎంట్రన్స్ ఫీజ్ 1,300 ప్లస్ 1,300, that is equals to 2,600. Next, miscellaneous income how much? 400. So debit side 2 miscellaneous income receipt how much? 400. Any other receipts? Any other receipts? A receipt ఏంటము? ప్రైస్ ఫండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కి యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ మచ్? 1,000. 1,000 ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసిన మీనింగ్ దట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిసీవ్డ్. రిసీవ్ అయిన ఇన్కమ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ప్రైస్ ఫండ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం బికాస్ క్యుములేటివ్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. క్యుములేటివ్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. మరి రిసీవ్ అయింది కదా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిసీట్లో నోట్ చేయాలి కదా, చేయాలా లేదా? ఎస్. సో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. సో 2 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ప్రైస్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, interest on price fund investment. How much? 1,000. Any other receipts? Any other receipts? No. Now
payments. First payment, upkeep of ground, upkeep of ground by how much? Given 10,000 expense related to upkeep of ground. Now see additional information. First point, upkeep of ground 600 relating to 2021, nothing but previous year, were paid in 21-22. Which 10,000 అది include అయి ఉంటుందా? No, because 10,000 is related to current year. But while preparing receipts and payments, we should account actual payment in current year. Actual payment ఎంతమ్మా? 10,000 plus 600. That is equals to 10,600. 10,600. Clear? Next, printing 1,000. Any adjustment? Yes, previous year printing outstanding is paid in current year. So by printing how much? 1,000 plus 240. That is equals to 1,240. 1,240. Next, salaries 11,000. Any adjustments? No. So credit side by salaries. How much? 11,000. 11,000. Next, depreciation. That is a non-cash expenses. Next, rent 600. Any adjustment? No. So directly by rent. How much? 600. Any other payments? Price distribution. How much? 2,000. Payment kada adi? Payment kada? Yes. So by a price, how much? 2,000. 2,000. Any other? Closing cash balance. So by balance carried down. ఎక్కడుందమ్మా? Balance sheet 2,300. Done? So total 27,740. How much? 4,000. ₹4,660. Clear? My simple question है, additional points ఏంటమ్మా? Price distribution and interest on investment. In some cases, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 ఉంది కదా, ప్రాబ్లం నెంబర్ 10లో మనం ఏదైతే ఆన్సర్ చేసామో అది క్వశ్చన్లో వస్తాము. మనం ఏదైతే ఆన్సర్ చేసామో అది క్వశ్చన్లో వస్తుంది. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవ్వరు, అది ఇవ్వకుండా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తారు, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. సో వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ యూజింగ్ రిసీట్స్, పేమెంట్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? మీకు చూసుకుంటే నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని 2 వేస్లో చేయొచ్చు. మీ ఆన్సర్ని క్వశ్చన్లో తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు. క్వశ్చన్లో రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఐడెంటిఫై చేయండి.
అండ్ మీరు చేసిన ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా, క్లియర్? ఖచ్చితంగా వస్తుంది కదా. డన్. నెక్స్ట్, సో ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 10 కంప్లీటెడ్. ఓన్లీ రీసెర్చ్ అండ్ పేమెంట్స్ అమ్మ, బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాల్సిన నెసరీ లేదు. అండ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 11, that is the last problem of the topic. Seven minutes ఉందా? మరి ఇప్పుడు నేను నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మీరు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా ఎన్పిఓ, ఓకేనా? బుక్లో లేని క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా, ట్రై యువర్ సెల్ఫ్, ట్రై చేయండి. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే చాలు. మా ఎన్పిఓ ప్రాబ్లమ్స్ టఫ్ ఎందుకు అవుతుంది తెలుసా? అన్నీ మనమే వెతుక్కోవాలి, అన్ని క్వశ్చన్స్లో ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, ప్రతిదీ క్వశ్చన్లో ఉంటుంది. బట్ స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసే టైంలో గుర్తు. మా లాస్ట్ బెంచ్ ఏంటగా డిస్కషన్, ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా సాల్వ్ చేసేటప్పుడు, ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ కూడా గుర్తుండాలి. క్వశ్చన్ చదువుకుంటూ సాల్వ్ చేద్దామా, మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేయాలి, అంతేనా? ఎందుకంటే యూ షుడ్ చెక్, కీప్ ఆన్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఎవ్రీ టైం. పేమెంట్ ఫస్ట్ అకౌంట్, ఓకే అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా, ఏం లేదు, అప్పుడు మాత్రమే నోట్ చేయాలి. సో కేర్ఫుల్. అండ్ ఇంకా ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఒక బంచ్ లాగేస్తే అప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది, వెతుక్కోవడం కష్టం. ఓకేనా, కేర్ఫుల్ అమ్మ. డన్. 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 1-5, 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఎన్పిఓ. టోటల్ 30 మార్క్స్ ఎగ్జామ్. ఫ్రమ్ ఎన్పిఓ 15 మార్క్స్, అండ్ ఫ్రమ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్ 10 మార్క్స్. ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్ 10 మార్క్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్ 5 మార్క్స్. ఓకేనా, ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్లో బుక్లో లేని క్వశ్చన్ వస్తాము, ఓకేనా? ఎగ్జామ్కి మొత్తం అన్నీ కొత్త క్వశ్చన్స్. మా కొత్త క్వశ్చన్స్ చేయడం మీరు ఏమి ఎక్స్ట్రా చేయాల్సిన, ఐసీ బుక్లు ఏం తిరగాల్సిన, మీ ఉన్న బుక్స్ కాన్సెప్చువల్గా నేర్చుకోండి చాలు, ఓకేనా? సేమ్ మిస్సింగ్ ఫిగర్స్ క్వశ్చన్ వస్తాము, పోనీగా మిస్సింగ్ ఫిగర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్లో మన ప్రాబ్లం చేశారా, మన ప్రాబ్లం చేస్తే చేయొచ్చు, ఓకేనా? బట్ చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ మారుతుందమ్మా, కేర్ఫుల్. చిన్న స్లైట్ అది ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా కష్టం. సో మీరు ఫ్లోలో అమౌంట్స్ మాత్రమే డిఫరెన్స్ అని చెప్పేసి అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. సో కొంచెం కేర్ తీసుకోండి. డన్, ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ అమ్మా, నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్.